سارے لوگوں، خدا میں ادھار پائے ہوئے لوگوں، زمین پر رہنے والے لوگوں، خدا کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، خدا کی حمد کرو، خدا کی تعریف کرو، خدا میں ایک دوسرے کو مبارک کہو، خدا میں ایک دوسرے کو سلام کہو، خدا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو، خدا میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی سہایتا کے لیے تتپر رہو، آگے رہو۔ یہی وہ سارے کام ہیں جن کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ آپ کو اس لیے بنایا کہ دوسروں کو گرا دو، اس لیے بھیجا نہیں بھیجا۔ خدا نے آپ کو بنا کے اپنی کائنات میں اس لیے بھیجا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے، ایک دوسرے کی سہایتا کرے، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جائے۔ صبح روز ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا مین مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی مانگیں، ہمارے پریوار، ہمارے لوگ جو ہیں وہ خدا میں سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، زندہ رہیں، بقائد کی زندگی میں رہیں۔ اور بہت سارے لوگ، میں کل بات کر رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ڈائریکٹر کے لیے نہیں ہے، وہ سارے ڈاکٹروں کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، سارے اسٹاف کے لیے۔ وہ صرف یہ 8-10 بچے جو کھڑے ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ جتنے سینئر لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان سب کے لیے، صرف میرے لیے نہیں ہے کہ میں نے ہی آنا، میں نے ہی گیت کروانا ہے، میں نے ہی کلام سنانا ہے۔ آپ سب اس میں حصے دار ہیں، آپ سب اس میں شامل ہیں، تبھی ہم ایک دوسرے کی سلامتی مانگیں۔ مائی ڈیئر فرینڈس، میرے بچوں، ایک بہت بڑی دھارمک عبادت ہونے والی ہے، جس عبادت میں دنیا کا ہر ایک بشر اس میں شامل ہوگا، بہانہ کوئی نہیں چلے گا، اس میں ترٹی کوئی نہیں چلے گی، اس میں رکاوٹ کوئی نہیں چلے گی۔ ایک بہت بڑا اجلاس، ایک بہت بڑا دھارمک سمیلن، ایک بہت بڑی دھارمک جو سبھا ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور میں اس کا آج آپ کے لیے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں ہر ایک بزرگ، ہر ایک بچہ، ہر ایک جوان، ہر ایک لڑکا، ہر ایک لڑکی اس میں شامل ہوں گے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے اور کوئی بہانہ وہاں پر نہیں چلے گا۔ جو ابھی سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مہا سبھا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر کوئی نہیں آئے گا تو اس کو اس مہا سبھا میں لایا جائے گا، آ جاؤ۔ جب خدا کا اکلوتا بیٹا اپنے راج میں آ جائے گا نا، اپنے سنگھاسن پر بیٹھے گا، تو اس سنگھاسن کے سامنے ہر ایک کو اس مہا سبھا میں شامل ہونا ہوگا۔ پڑھیں گے کہاں پر لکھا ہے؟ متی کی انجیل ہے، اس کا 25واں ادھیائے، اس کی 31ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ جب خدا کا بیٹا مسیحا اپنی مہما میں آئے گا، پہلی بار سارے آسمان کے سورگ دوت اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ آئے گا، سارے سورگ دوت اس کے ساتھ ہوں گے اور مہما کے سنگھاسن پر وراجمان ہو جائے گا۔ اس مہا سبھا میں آپ میں سے ہر ایک کو اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے دعوت ہے، بلاہٹ ہے کہ اپنے آپ کو ابھی سے اس دھارمک سمیلن میں جانے کے لیے تیاری کریں۔
और वो बहुत जल्द आने वाला है। जी, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा। तुरहियां फूकी जाएंगी, आसमान में स्तुति और महिमा होगी, और फरिश्तों और स्वर्गदूतों के सामने वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा, और उसके सामने हम में से हर एक बशर जो है उसके सामने झुकेगा। अगली आयत क्या कहती है? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और सब जातियों के लोग उसके सामने इकट्ठे हों। तब जैसे चरवाहा अपनी छोटी छोटी भेड़ों को अलग करता है, बकरियों को अलग करता है, आपका भी चुनाव हो जाएगा। वो अपनी भेड़ों को अलग कर लेगा, अपनी बकरियों को अलग कर लेगा। उस धार्मिक सभा में जाने के लिए अभी से आज कह रहा हूं कि आपको तैयारी करनी होगी, आपको तैयार होना होगा। जो खुदा के नाम की इस पतवार में आ जाएगा वो तो भेड़ों में शामिल हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो उन बकरियों में शामिल हो जाएगा जिसके लिए खुदा के राज्य में जगह नहीं होगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। आप जरा नजारा करें, तसव्वुर कीजिए कि खुदा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा सिंहासन है, आप सब लोग उसके सामने खड़े हैं, उसके हाथ में राजदंड, उसके हाथ में उसका सूप उसके हाथ में है, और वो भेड़ों को अलग करेगा। ऐ मेरे वफादार और सोने दास, तो मेरी दाईं तरफ आ जाए। समझदार कवारियों और समझदार कवारियों, मेरे दाएं हाथ में आ जाओ। ओ मूर्ख कवारियों, मेरी बाईं तरफ आ जाओ। अच्छे और साफ सुथरे दासों, थोड़े में कमाई को स्वच्छ, अच्छा, सुंदर रहने वाले लोगों, मेरी दाईं तरफ आ जाओ। मेरा कलाम सुनने वाले लोगों, मेरे दाईं तरफ आ जाओ। और सच्चाई पर चलने वाले लोगों, उद्धार पाए हुए लोगों, मेरी दाईं तरफ आ जाओ। तसव्वुर कीजिए, आंखों के सामने उस नजारे को लाइए और देखिए क्या क्या होगा। ओ मूर्ख कवारियों, इस तरफ आ जाओ। ओ झूठे लोगों, इस तरफ आ जाओ। ओ बेवफाई करने वाले लोगों, इस तरफ आ जाओ। ऐसा लिखा हुआ है। खुदा के बेटे और खुदा की बेटी मेरे राज्य में शरीक हो जाओ। और शैतान के लोगों, उस आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ जो सदा के लिए रखी गई। उस धार्मिक सम्मेलन में इस तरह का नजारा होगा। उस धार्मिक सभा में, उस बड़े इजलास में ऐसा नजारा होगा। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम में है। खुदा के बेटे और खुदा की बेटियों, हम लोगों ने खुदा के दाहिने हाथ में बैठना है। 2400 सिंहासन लगे हुए हैं, वो आप लोगों के लिए। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आप लोगों के हाथ में, इन बच्चों के हाथ में। आपने समझदार कवारियों की तरह रहना है कि मूर्ख कवारियों की तरह रहना है। खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है। जो मेरे कलाम को अनसुना करता है, जो मेरे कलाम की बातों पर ध्यान नहीं देता है, जो मेरे कलाम की बातों को सुनने से अपने कानों को बंद कर लेता है, बंद दरवाजों में जाके बैठ जाता है, सामने नहीं आता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो मुझे तुझ जानता है। खुदा आप लोगों में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराएगा।
کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آپ لوگوں کو دوشی ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا، وہ آپ کا ادھار کرنے کے لیے آیا۔ بری بات یہ ہے کہ سما بہت کم ہے، سما نزدیک آ گیا، اور اچھی بات یہ ہے کہ سما ابھی بھی برا وقت نہیں آیا ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھالیے تاکہ دیش میں، سنسار میں آئی ہوئی ساری آفتوں سے ہم سب بچا لیے جائیں، ورنہ یہ ہوائیں جو ہے نا یہ مار دیں گی لوگوں کو۔ یہ ہوائیں زہریلی ہوائیں ہو گئی ہیں، جیسے ہی سانس کے ذریعے آپ کے اندر جائے گی آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ ان ہواؤں سے، ان زہریلی ہواؤں سے بچ جائیے، اور اس بچانے کا کام جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا چاہے تو ان زہریلی ہواؤں کو ابھی اور اسی وقت تیز ہوا کے ساتھ دور کر سکتا ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تیز آندھی آئے گی اور یہ ساری بوا جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ خدا کا کلام ایسا کہتا ہے۔ آج خدا کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے، یہی ہماری زندگی ہوگا، یہی ہمیں وبا سے بچا لے گا، یہی ہمیں اس زہر سے بچا لے گا، ورنہ بہت سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ یوحنا 12 اس کی 48 جی 12 کی 48 آیت پڑھیں گے۔ جو مجھے تجھ جانتا ہے، جو مجھے تجھ جانتا ہے اور میری باتیں گرہن نہیں کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو دوشی ٹھہرائے۔ جتنے لوگ سامنے کھڑے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کا ایک ایک نقطہ جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آج کی صبح خدا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کلام کو دھیان سے سنیے۔ جو مجھے خدا کے بیٹے مسیحا کو تجھ جانتا ہے اور اس کی باتیں گرہن نہیں کرتا ہے، اس سے دوشی ٹھہرانے کے لیے ایک ہے۔ اب پڑھیے۔ اور اس کا دوشی ٹھہرانے والا تو ایک ہے۔ ارتھات ابھی سنیے کون ہے، کون دوشی ٹھہرے گا؟ میں نے ابھی کہا کہ مسیحا دوشی نہیں ٹھہرائے گا، وہ آپ کا ادھار کرنے آیا، وہ آپ کو بچانے آیا، تو پھر دوشی کون ٹھہرائے گا؟ اب پڑھیے۔ جو وچن میں نے کہا ہے وہی پچھلے دن میں اسے دوشی ٹھہرائے۔ جو کلام میں آپ کو روز سناتا ہوں، اگر آپ نے سن لیا تو آپ نردوش ہیں۔ اگر آپ نے اس کلام کو انسنا کیا، اپنے کان بند کیے، اپنی آنکھیں سے دور کیا، تو وہ کلام جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوشی ٹھہرا دے۔ خدا کا وچن آپ کو دوشی ٹھہرا دے، خدا کی باتیں آپ کو دوشی ٹھہرا دیں گی، اور آپ اس وبا سے بچ نہیں پائیں گے، وصل کر دیں گی آپ کو، کیونکہ خدا کے کلام کا ایک کوچ ہے جو آپ نے اپنے اوپر پہن لینا۔ مجھے پہن لو، پرانے مرچھ تب کو، پرانے کپڑوں کو اتار کر کے نیا مرچھ تب پہن لو جو آپ کو بچا کے، ارتھات کلام جو میں نے آپ سے کہا، جو باتیں میں نے آپ سے کہی، جو وچن میں نے آپ کو سنایا، اور یہ پورا کر دیجیے۔ وہی پچھلے دن میں اسے دوشی ٹھہرائے۔ وہ کلام، وہ وچن آپ کو دوشی ٹھہرا دے گا، کیونکہ جو کلام میں نے آپ کو سنا ہے، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ بچا لیے گا، خدا
खुदा चाहता है कि आप इस वबा से बच जाए। खुदा चाहता है आप इस जहर से बच जाए, आपकी हवाएं स्वच्छ हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, फुल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, आपको बहुतायत की जिंदगी देने वाली फिजाएं जो है वो बन जाए। हमारे देश में, हमारे शहर में फिजा खुशगवार हो जाए। पढ़िए 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम आपसे बातचीत करता है। ये जरूरी हो गया है, आज ये जरूरी हो गया है कि आपके दिल का हाल जो है वो खुदा के सामने पूरे तरीके से खुल जाए। आप साफ स्वच्छ हो जाए, आप तंदुरुस्त हो जाए, आपके पास बहुतायत की जिंदगी हो जाए, आपके पास वफादारी हो, आपके पास सच्चाई हो, आप सच्चाई से वतनदार हो जाए, झूठ के पलड़े में नहीं, सच्चाई के पलड़े में रहे। क्योंकि जरूरी हो गया है कि हम में से हर एक के दिल का हाल खुदा के सामने खुल जाना चाहिए। और ये दूसरा ग्रंथ निकालें, उसका 5 बात निकालें, उसकी तस्वीर है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। खुदा का सिंहासन, आप जब खुदा को पुकारते हैं ना, खुदा अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, आपकी सुनने के लिए। और आज जरूरी हो गया है कि आपके दिल का हाल खुदा के सिंहासन के सामने खुल जाए, ताकि हम और हर एक आदमी अपने किए हुए का फल पाए। खुदा का हुक्म हो कि आपको दाहिने बैठना है, आपको बाएं बैठना है। खुदा की भेड़ें जो हैं वो खुदा का शब्द सुनती है, उसके पीछे पीछे चलती है। बकरियों वाला हिस्सा वो खुदा का शब्द नहीं सुनती, वो खुदा के कंट्रोल में, खुदा के हाथों में नहीं रहती। उन्हें रास्ता दिखाया जाता है, कुछ करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ पूरा कीजिए। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए, ताकि हर एक आदमी अपनी देह के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा अच्छे और बुरे कर्मों का जो हिसाब है वो पाया जाए। तब राजा उन्हें जवाब देगा, सिंहासन पर बैठा हुआ बादशाह उन्हें जवाब देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आखिरी एक भी गा रहा हूं और ध्यान देकर के सुनिए। तब राजा अपने दाएं वाले लोगों से कहेगा, ओ मेरे मुबारक बेटो, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा जगत में आया, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं तंगी में था, मैं तकलीफ में था, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, आओ मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। और आगे से जवाब आएगा, खुदाया तू कब आया था, तू कब मेरे पास आया था, तू कब भूखा था? आसमान तो तेरा है, सिंहासन तेरे है, जमीन तेरी है, जमीन की सारे फसलें तेरी हैं, तू भूखा कब था? मीठे पानी के सारे छोटे जलाशय तो
छोटे में से छोटे को जब तुमने खाना खिलाया वो मुझे खिलाया है। मेरे बच्चों में से किसी को भी अगर आपने पानी पिलाया है तो उसे नहीं, वो मुझे पिलाया है। आपने उनका नहीं, मेरा ध्यान रखा है। पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 25 बात है, उसकी 40वीं आयत है, आखिरी में जा रहा हूं। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अब राजा अपने दाएं बैठे हुए लोगों को जवाब देगा। पढ़िए। कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। अब आपको फैसला करना है कि खुदा के छोटे से छोटे लोगों में आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, ये वहां सामने खुल जा रहा है। खुदा आज कह रहा है कि तुमने मेरी कौम, मेरे बच्चों पे से छोटे के साथ भी अगर वफादारी की है तो मेरे साथ, अगर छोटे बच्चों किसी की मदद की है वो मेरी मदद की है। हम में से हर एक अपना अपना लेखा जो है वो खुदा के सामने पेश करेगा। फैसला आपको करना है। आप सच्चाई से भरपूर होकर के खुदा के सामने पेश होते कि झूठ का पर्दा साथ लेके खुदा के सामने पेश होते। रोमियो 4 उसकी बात